এই যে এডিটোরিয়াল কলামটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এর হেডিংটাকে তুমি দেখো, এর সাবজেক্টটা কি বলছে যে ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান আর বেস্ট প্লেসড টু হেল্প ইচ আদার ডিউরিং ন্যাচারাল ডিজাস্টার। তাহলে August 31st August 2022 দ্য হিন্দু এডিটোরিয়াল। ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, দুটো দেশ, একটা ইন্ডিয়া এবং একটা আরেকজন পাকিস্তান, আর কারণ সাবজেক্ট দুটো এই জন্য প্লুরাল। আর বেস্ট প্লেসড টু হেল্প ইচ আদার, এবার দুজনের ক্ষেত্রে ইচ আদার বলবো, বেশি হলে আমরা ওয়ান আনাদার বলবো, ডিউরিং ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স। এর মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি's মেসেজ in a tweet on Monday evening expressing condolences to the victims of the flooding in Pakistan. Expressing condolences, তাহলে এক্সপ্রেসিংটা কি এখানে করেছে, নট জিরার পার্টিসিপেট জয়েন করেছে। কন্ডোলেন্সেস মানে শোক জ্ঞাপন করা। সো প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি's মেসেজ ইন আ টুইট অন মানডে ইভিনিং এক্সপ্রেসিং কন্ডোলেন্সেস মানে স্পিচের মাধ্যমে সে এক্সপ্রেস কন্ডোলেন্সেস টু দ্য ভিকটিমস অফ দ্য ফ্লাডিং ইন পাকিস্তান। এবার দেখো কন্ডোলেন্সের পরে আমরা কোন প্রিপোজিশন ইউজ করবো, টু দ্য ভিকটিমস অফ দ্য ফ্লাডিং ইন পাকিস্তান ইজ আ ওয়েলকাম জেস্চার, অর্থাৎ এটাকে সবাই ভালোভাবে, স্পেশালি আফটার উইকস অফ সাইলেন্স ওভার what has been one of the worst natural disaster in neighborhood in recent times. More than 1100 people have died and over 33 million people have been affected. দেখো, more than 1100 people have died and over 33 million people have been affected. As officials say, 1/3 of the country is underwater. The official বলছে যে 1/3 of the country is underwater and estimate about $10 billion in damage to homes, অর্থাৎ $10 লক্ষ, $10 billion damage to homes, roads and infrastructure. The floods have also affected standing crops. দেখো, the floods have also affected, তাহলে এফেক্ট আর এফেক্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি, দুটোর মানেই ফলাফল বা পরিণাম। তো এফেক্ট পজিটিভ ক্ষেত্রে হয়, এফেক্ট হয় নেগেটিভ ক্ষেত্রে। The floods have also affected standing crops, অর্থাৎ যে শস্যগুলো রয়েছে তাকেও এফেক্ট করেছে। And as the waters recede, fears of disease, এবার যখন জল নেমে যাবে, the water recede, যখন জল নেমে যাবে, fears of disease as well as food shortage are expected to rise. দেখো, যখন বন্যার জল নেমে যায় তখন কি হয়, বিভিন্ন ধরনের ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে ডায়রিয়া, বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগ হয়। The water recede, fears of disease as well as food shortage are expected. তাহলে এই ফুড শর্টেজ, ফিয়ার অফ ডিজিজ, এগুলো expected to rise. In addition, the worry that devastating flood, devastating in addition এর সাথে সাথে the worry that devastating floods have been caused due to climate change is a worry for all South Asia. তাহলে দেখো, এর পাশাপাশি the worry that devastating floods have been caused due to climate change is a worry for all South Asia, one of the world's regions most vulnerable to global warming. দেখো, one of the world's regions most vulnerable মানে কি, যারা খুব সফট টার্গেট, মানে যাদেরকে সহজেই এফেক্ট করা যায়, one of the most vulnerable, দেখো, one of the world's regions most vulnerable to the global warming. On Tuesday, UN Secretary General Antonio Guterres launched a global appeal for aid to Pakistan, অর্থাৎ ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল সে লঞ্চ করেছে গ্লোবাল অ্যাপিল, মানে সবাইকে অ্যাপিল করেছে যে পাকিস্তানকে হেল্প করার জন্য, ফর এড টু পাকিস্তান, দ্যাট হি সেড হ্যাড বিন হিট বাই আ মনসুন অন স্টেরয়েডস, মানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। মনসুন অন স্টেরয়েড মানে এটা একটা ইউজ, মানে স্টেরয়েড দিলে কি হয়, যে কোনো জিনিস তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, তো মনসুন অন স্টেরয়েডস, indicating unnatural climate patterns. Countries such as UK, US, China, UAE, Qatar and Turkey have already dispatched aid to Pakistan, and many others have promised help, while the International Monetary Fund IMF announced a $1.1 billion bailout tranche on Tuesday, or a bailout package tranche on Tuesday, as a part of ongoing negotiations with the country
that is already stepped in an economic crisis. যে দেশটা অলরেডি ইকোনমিক ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছিল তার উপরে এসে বন্যা, তো সেই জন্য বলছে যে $1.1 billion bailout tranche on Tuesday as a part of ongoing negotiations with the country that is already stepped in, মানে যেটা অলরেডি যে দেশ অলরেডি অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পা বাড়িয়েছে, stepped in an economic crisis. Given that the crisis will only deepen at this point, তাহলে দেখো given that the crisis, যে ক্রাইসিসটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছিল আরও গভীর হবে, will only deepen at this point. Pakistan Finance Minister Mithpa Ismail also said on Monday that he proposed lifting the trade ban imposed on India after Jammu Kashmir reorganization in 2019. দেখো এখানে বলছে Pakistan Finance Minister Mithpa Ismail also said on Monday that he may propose, তাহলে সে কী প্রপোজ করবে? এবার এখানে একটা ব্যাপার আছে না, এই লাইনটা একটু গণ্ডগোল আছে। Pakistan Finance Minister Mithpa Ismail also said on Monday that he may propose, এটা মে হবে না, he might হবে, কারণ রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট হয় তাহলে ভার্বগুলো পাস্ট টেন্স হবে, তাহলে এটা he might propose লিফটিং, তা কি প্রপোজ করবে? লিফটিং দ্য ট্রেড ব্যান ইম্পোজড অন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার ওপর ইম্পোজ করেছিল পাকিস্তান আফটার জম্মু কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন ইন 2019 so as to import Indian vegetables and essential commodities, যাতে করে তারা ইন্ডিয়ান ভেজিটেবলস এসেনশিয়াল কমোডিটিস করতে পারে। Thus for Islamabad only made exceptions for pharmaceutical imports from India during the COVID-19 pandemic. দেখো, thus far Islamabad has only made exceptions for pharmaceutical imports from India during the COVID-19 pandemic and India's humanitarian aid to আফগানিস্তান। কারণ আমরা দেখেছি কোভিড-19 সময় ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশে ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী পাঠিয়েছে, কোনো জায়গায় ড্রাগ, কোনো জায়গায় ভ্যাকসিন পাঠিয়েছে। সো দাস ফর ইসলামাবাদ হ্যাজ অনলি মেড এক্সেপশনস ফর ফার্মাসিউটিক্যাল ইম্পোর্টস, তারা অন্য কোনো কিছু ইন্ডিয়ার থেকে নেয়নি, কারণ অলরেডি একটা ব্যান রয়েছে, কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল ইম্পোর্ট করেছে ফ্রম ইন্ডিয়া ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক অ্যান্ড ইন্ডিয়াস হিউম্যানিটেরিয়ান এড টু আফগানিস্তান। Despite the poor state of India-Pakistan ties, both New Delhi and Islamabad must put aside their domestic considerations. দেখো, must put aside মানে কি? তাদের নিজস্ব ব্যাপারগুলোকে এক সাইডে রাখতে হবে, their domestic considerations, and seize the moment to help those stranded in the flooding as best they can, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব ঘরোয়া যে ব্যাপারগুলো সেগুলোকে একদিকে রেখে and seize the moment to help those stranded in the flooding, যারা বন্যায় আটকা পড়ে রয়েছে, as best they can. India can't pride itself as being the first responder in the neighborhood. India can't pride itself as being the first responder in the neighborhood as it has been for Nepal, Sri Lanka and Maldives and Afghanistan. যেমন ইন্ডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানে কোনো প্রবলেম হলে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে। If it fails to see the suffering right at its land boundary with Pakistan, it would be churlish and short-sighted of Pakistan to reject an opportunity to lift the trade ban with India. এবং এইটা পাকিস্তানের জন্য একটা সুযোগ, অপরচুনিটি, এই ট্রেড ব্যানটাকে রিমুভ করবার জন্য, যে ট্রেড ব্যানটা তারা ইন্ডিয়ার উপর লাগিয়েছিল যখন জম্মু কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন হয়েছিল সেই সময়। তো চার্লিশ বলতে কি অকওয়ার্ড, ইম্পোলাইট, রুড, তাহলে ইট উড বি চার্লিশ অ্যান্ড শর্ট সাইডেড অফ পাকিস্তান টু রিজেক্ট অ্যান অপরচুনিটি, অর্থাৎ যদি পাকিস্তান এই অপরচুনিটিটাকে রিজেক্ট করে, যে এই মানে বন্যার বিধ্বস্ত অবস্থায় যদি ইন্ডিয়ার ওপর থেকে এই ব্যান সরানোর যে একটা সুযোগ রয়েছে এটাকে যদি রিজেক্ট করে, দ্যাট উইল বি ভেরি অকওয়ার্ড অ্যান্ড আনম্যানলি, ইম্পোলাইট, রুড ডিসিশন মেড বাই পাকিস্তান। সেক্ষেত্রে সেটা প্রপার ডিপ্লোম্যাটিক ডিসিশন বলে বিবেচিত হবে না। An opportunity to lift the trade ban with India that has only hurt its own interest, যেটা তার নিজের ইন্টারেস্টকে হার্ট করছে, and to give up a source of affordable supplies at a time of such, মানে এই বিপর্যয়ের সময় যদি তারা
একটা অ্যাফোর্ডেবল সাপ্লাইটাকে হাতছাড়া করে। অ্যান্ড ইট উড বি both tragic and ridiculous if the enmity between the two countries would not allow them to work together. দেখো, and it would be both tragic, এটা খুব ট্র্যাজিক এবং রিডিকুলাস, হাস্যকর, if the enmity, তাদের ভারত এবং পাকিস্তানের যে নিজস্ব প্রবলেম, enmity between two countries would not allow them to work together at a time such as this, even as their government allow their cricket to play each other for financial, যদি গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করে। Significantly, Prime Minister Shehbaz Sharif and Prime Minister Modi, দুই দেশের Prime Minister Modi, Prime Minister Shehbaz Sharif are due to travel to, আচ্ছা এই জায়গাটা একটু দেখে নিই ঠিক আছে কিনা, কারণ এখানে সিগনিফিক্যান্টলি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার শেহবাজ শরীফ, এখানে নরেন্দ্র মোদী নামটা দিতে হবে, প্রাইম মিনিস্টার মোদী অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার Shehbaz Sharif are due to travel to Uzbekistan in September for SCO summit. Are due to travel মানে তারা উজবেকিস্তান যেতে চলেছে সেপ্টেম্বর মাসে। While a more lasting dialogue that has been suspended between two countries, অর্থাৎ যে দুই দেশের মধ্যে কথাবার্তাটা বন্ধ রয়েছে, suspended between the two countries for nearly a decade over the terrorism issue, is unlikely that leaders must find the time to discuss ways to mitigate the catastrophe. To mitigate the catastrophe মানে কি, এটা ওয়ান টাইপ অফ ডিজাস্টার বা ক্যালামিটি। তাহলে এই দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্কের যে ডিজাস্টার বা ক্ষতি হচ্ছে সেটাকে তারা প্রশমিত করতে পারে। লিডার্স মাস্ট ফাইন্ড টাইম টু ডিসকাস দ্য ওয়েজ টু মিটিগেট দ্য ক্যাটাস্ট্রফি। অর্থাৎ পাকিস্তানের যে বন্যা পরিস্থিতিতে যে একটা মহাবিপর্যয় চলে এসেছে সেটাকে কীভাবে আরও বেশি কম করা যায়, সেখান থেকে মানুষকে কীভাবে মুক্তি দেওয়া যায় সেটা তারা ডিসকাস বা আলোচনা করতে পারে। তো ক্যাটাস্ট্রফি মানে কি, ক্যালামিটি বা ডিজাস্টার বা ক্রাইসিস।